जुगो जुगो अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख बैठे गुरु का अपना आपा खालसा पंथ जीओ फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब के हजूर जो असी बहने हैं तो सब तो पहला जिहड़ा साडा मानसिक चेतनता वो इस शरधा विच झुकिया रहिंदा है कि ये जो वड्डा सिद्धांत गुरु साहब ने सानू दिता इनू जिंदगी विच किते किणका अपना लईए, जीवन सफला कर लईए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना पंजवें पातशाह ने जदों कीती तां इस लिखत रूप विच जदों यह सिद्धांत नाजल होया जिथे साडे लई यह जिंदगी दसेरा बन के आया, उत्थे जड़ियां विपरीत ताकतां सी राजसी ते समाजिक उन्हां दोवां नूं बहुत अग लगी। बहुत छोटे शब्दों में कहना होवे तां पंजवें पातशाह की जो शहादत हुई है उसका वड्डा कारण गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना सी। कोई भी समय की सरकार ये नहीं चाहती कि लोग इस हद तक अपना जीवन आनंदित करन कि उन्होंने किसी की परवाह ही ना रहे। आज़ादाना हस्ती कुदरती मेलना मानसिक उच्चता ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित ना रह के गुरु ग्रंथ साहब के रूप में गुरु साहब ने सानू इस दुनिया नूं चलाउण दा एक विलक्षण ते संपूर्ण नुकता भी साडे सामने रखिया है। दूजे अर्थां विच जदों यह खजाना एडा कीमती है तो उहदी रखिया का भार भी साडे ते पैंदा। फिर अध्यात्म की दुनिया विच ही रहना होवे तां उहदी जिहड़ी शुरुआत गुरु साहब ने आप शहादत के रूप में दे के साडे अगे आउण वाले समय की जिहड़ी लखायकता सीगी वो कर दित्ती सी कि भाई जदों तुसीं इस सिद्धांत दे पांधी बनोगे इहदी रखिया का भार तुहाडे मोढियां ते पैना है ते उहदी कीमत तुहानूं समय समय ते अदा करनी पेगी। सो गुरु ग्रंथ साहब ते पंथ का जिहड़ा रिश्ता है वो इस रूप विच उभरदा जिथे यह सिद्धांत उत्तम है उत्थे पंथ दियां इस सिद्धांत नूं कायम दायम रखण लई कीतियां गईयां घालणावां भी उन्नियां ही उत्तम ने। ये अज तक दे इतिहास ने साडे ने सिद्ध किया। अज जदों असीं सिर्फ इन्नी की गल करते हैं कि मौजूदा समयां विच भाई दिलावर सिंह भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी नूं मुखातब हो के गल समझण दा यतन करते हैं तो मेरा ख्याल है ये इन्हां पवित्र आत्मावां दे हिस्से ये गल आई कि उन्होंने इस राखी का भार अपने मोढियां ते चुक्या ते गुरु साहब नूं नतमस्तक हुंदियां होयां गुरु साहब तो बाद जिहदा जिक्र खालड़ा साहब ने अपनी स्पीचां विच कीता शहादत दी दात उहदे लखायक बने। सो पंथ ते ग्रंथ का रिश्ता जिहड़ा ओह रहिंदी दुनिया तक कायम रहे। ये जरूरी भी है कि इस प्रथाए जिहड़े सिख ने वो इस हद तक आगाह रहन कि समय दे हरेक जालम नूं कदे भी इन्नी खुल ना देण कि वो साडे इस सिद्धांत नूं हत्थ पाउण दा कदे भी हीया करे। श्री गुरु ग्रंथ साहब
ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਜਣ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਟਲ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਬਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਭੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 92, 93, 94 ਤੱਕ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਪੱਧਰੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ
ਜੁਝਾਰੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਰਸੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗੁਜਰੇ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬਾਚੀਂਗਾ ਕੁਸਤਾ ਚਾੜ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲੰਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ, ਕਿ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਖਲਵਾੜਾ ਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਖੀਰਲੀ ਭਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਜਰਨੈਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਭਚੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਲਿਖਤ ਪਰ ਪਰਪੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਣਲਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪ ਚੁਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਚੁਣੋ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਏਕਾ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।